ടീച്ചർ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഒരു ന്യൂ ലെസനാണ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദി ഫെയറി അറ്റ് ദി സ്പ്രിംഗ് എന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. വളരെ രസകരമായ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പം ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് എന്താണ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞു തരും. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ? Okay, all of you take your textbook. Please listen here. Page number 6. The fairy at the spring. The fairy at the spring. Once upon a time, there lived a widow with 2 daughters. People often used to mistake the elder girl for her mother because she looked like the mother. The mother and the elder daughter were so arrogant and ill-behaved that no one could live with them. The younger girl was gentle and sweet. No other girl of that country was prettier than her. The mother loved only the elder daughter, who resembled her so closely. The younger girl had to live in the kitchen and work hard from morning till night. One of the poor child's jobs was to go twice a day and draw water from a spring half a mile away and bring it back in a large pitcher. One day, when she was at the spring, an old woman came up and begged for a drink. "Why, certainly, good mother," the pretty girl replied. She rinsed her pitcher, drew some water from the cleanest part of the spring and handed it to the old woman, lifting up the jug so that she might drink more easily. Now this old woman was a fairy who had taken the form of a poor village woman to test the girl's good nature. "You are so pretty," she said when she had finished drinking, "and so polite. I shall give you a gift. This is a bone I grant you. With every word that you utter, there shall fall from your mouth either a flower or a precious stone." Once upon a time, there lived a widow with 2 daughters. പണ്ട് ഒരിക്കൽ 2 പെൺകുട്ടികളുള്ള ഒരു വിഡോ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു. People often used to mistake the elder girl for her mother because she looked like the mother. അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെന്താണ്, ആ എൽഡർ ഗേളിനെ അമ്മയായിട്ട് അവർ വിചാരിച്ചു. ബിക്കോസ് ഷീ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദി മദർ. അവളെന്താണ്, അവളെ കാണാൻ, ആ എൽഡർ ഡോട്ടറിനെ കാണാൻ എന്താണ്, ലുക്ക് ലൈക്ക് എന്താണ്, ഒരു അമ്മയെ പോലെ ആയിരുന്നു. The mother and the elder daughter were so arrogant and ill-behaved that no one would like with them. അതിലെ അമ്മയും എൽഡർ ഡോട്ടറും എന്താണ്, ഭയങ്കര were so arrogant ആയിരുന്നു. ill-behaved that no one would like with them. The younger girl was gentle and sweet. അതിലെ younger girl, അമ്മയുടെ younger girl, ഇളയ മകള് വെരി ജെന്റ്ലിയും പിന്നെന്താണ് സ്വീറ്റുമാണ്. No other girl of that country was prettier than her. അവളെപ്പോലെ വേറെ ആ കൺട്രിയിൽ വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു യങ്ങർ ഗേൾ, അമ്മയുടെ യങ്ങർ ഗേൾ. The mother loved only the elder daughter who resembled her so closely. അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ്, എൽഡർ ഡോട്ടറിനെ മാത്രമായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. Who resembled her so closely. The younger girl had to live in the kitchen and work hard from morning till night.
യങ്ങർ ഗേൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവളെപ്പോഴും കിച്ചണിലാണ്. കിച്ചണിലെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെയും അവൾ അതിനകത്താണ് ഒതുങ്ങിക്കൂടാറ്. One of the third child's jobs was to go twice a day and draw water from the spring half the mile away and bring it back in the large pitcher. എന്താണ് ഇവളുടെ ജോലി? ആ കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്നും ട്വൈസ് എ ഡേ അവൾ കുറച്ച് അകലെയുള്ള ഹാഫ് എ മൈൽ അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അവൾ കുടം നിറയെ പിക്ചർ നിറയെ വെള്ളവുമായിട്ട് വരും. One day when she was at the spring, an old woman come up and begged for a drink. ഒരു ദിവസം അവൾ എന്താണ് ഇതുപോലെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു ഓൾഡ് വുമൻ കം അപ്പ് ആൻഡ് ബെഗ് ഫോർ എ ഡ്രിങ്ക്. അവളുടെ അടുത്തേക്കൊരു വൃദ്ധ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് വെള്ളത്തിനായിട്ട് യാചിച്ചു. Why, certainly, good mother, the pretty girl replied. She rinsed her pitcher, drew some water from the cleanest part of the spring and handed it to the old woman, lifting up the jug so that she might drink more easily. അവൾ എന്താ ചെയ്തത്? ആ വൃദ്ധ സ്ത്രീ വെള്ളത്തിനായിട്ട് യാചിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ പിക്ചറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സം വാട്ടർ ഫ്രം ദി ക്ലീനസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്പ്രിങ്, ഏറ്റവും ശുദ്ധജലം ആ ഓൾഡ് വുമണ് കൊടുത്തു. ലിഫ്റ്റിംഗ് അപ്പ് ദ ജഗ് സോ ദാറ്റ് ഷീ മൈ ഡ്രിങ്ക് മോർ ഈസിലി. നോക്കിയ പിക്ചറിൽ അവളുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന ആ കുടത്തിലെ വെള്ളം ഒന്ന് ചരിച്ച് അവൾ കൊടുത്തു. ആ വൃദ്ധയ്ക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ടുള്ള വഴി അവൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു. Now this old woman was a fairy. ഈ old woman ആരാണ്? Now this old woman was a fairy who had taken the form of a poor village woman to test the girl's good nature. അവളുടെ ഗുഡ് നേച്ചറിനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് ഈ ഫെയറി. You are so pretty, she said when she had finished drinking, and so polite. വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് ആ വെള്ളം അവർ കുടിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. I shall give you a gift. This is the boon. I grant you with every word that you utter. There shall fall from your mouth there a flower or a precious stone. സ്ത്രീ എന്ത് ഗിഫ്റ്റാണ് കൊടുത്തത്? എൽഡർ ഗേളിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു. I shall give you a gift. This is a boon. I grant you with every word that you utter. നീ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിലും there shall fall from your mouth either a flower or a precious stone. നീ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിലും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോണോ വരും എന്ന് അവരൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, Listen here, children. Mr. Hardwords ആണ് ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Arrogant, prettier, resembled, picture, precious, pretty. First word arrogant. 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 Prettier. 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 Resembled. 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 Precious. 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 That's what pretty. 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 Arrogant, prettier, resembled, picture, precious, pretty. Okay, all of you take your notebooks. Hard words ആണ് നോട്ടിൽ എഴുതാനുള്ളത്. Okay, first one arrogant, prettier, resembled, picture, precious, pretty.
arrogant, arrogant, arrogant. Prettier, prettier, prettier. Resembled, resembled, resembled. Picture, pitcher, picture. Precious, precious, precious. Pretty, pretty, pretty. അപ്പോൾ ഹാർഡ് വേർഡ്സ് 5 times നീറ്റായിട്ട് എഴുതി ടീച്ചറിൻ്റെ നോട്ടിൽ കാണിക്കുക. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ, ഹൗ ആർ യു? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏത് ലെസണാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? പെയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസണാണ് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? പെയിന്റ് പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൂൾസ് ആൻഡ് കമാൻഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്താണ്, ഒരു സേവ് ചെയ്ത ഒരു ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ദ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലെസൺ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, some hard words are written on the board. All of you listen here. Number 1, selection. Number 2, canvas. Number 3, dragging. Number 4, disappear. Number 5, image. Number 6, paste. Number 7, retrieve. Number 8, memory. Number 1, selection. SELECTION, selection. Number 2, canvas. CANVAS, canvas. Number 3, dragging. DRAGGING, dragging. Number 4, disappear. DISAPPEAR, disappear. Number 5, image. IMAGE, image. Number 6, paste. PASTE, paste. Number 7, retrieve. RETRIEVE. Number 8, memory. MEMORY, memory. Let us move on to the text. All of you open your text and take page number 46. Today we have to study first one, resizing an image. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജിനെ റീസൈസിങ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, റീസൈസിങ് ആൻ ഇമേജ് മീൻസ് ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ്. എന്താണ് റീസൈസിങ് ആൻ ഇമേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ? ഇമേജ് മീൻസ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന പിക്ചേഴ്സ് അല്ലേ, അതാണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ റീസൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്? ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ്, ഇമേജിൻ്റെ സൈസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ മേക്ക് ദ ഇമേജ് ബിഗർ ഓർ സ്മോളർ ബൈ യൂസിങ് ദ റീസൈസ് കമാൻഡ്. അപ്പോൾ റീസൈസ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ഇമേജിനെ ബിഗറോ സ്മോളറോ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു. വി ക്യാൻ റീസൈസ് ദ ഇമേജ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ്. ഒരു ഇമേജ് റീസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ഓപ്പൺ ദ ഇമേജ്, ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ഗോ ടു ദ റീസൈസ് ഓപ്ഷൻ. എന്താ കണ്ടോ, റീസൈസ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുക. ദ റീസൈസ് ആൻഡ് സ്ക്യൂ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വിൽ ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇതുപോലെ റീസൈസ് ആൻഡ് സ്ക്യൂ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ തേർഡ് വൺ, മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ടു ദ സെറ്റിങ്സ്. ഇവിടെ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പിക്സൽസ് റേഡിയോ ബട്ടൺ ഈസ് സെലക്റ്റഡ്, നോട്ട് ദ പെർസെൻറ്റേജ്. ഇതാണ് പിക്സൽസ് റേഡിയോ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്ത് ചെയ്യുക, സെലക്ട് ആയോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. ദെൻ നോട്ട് ദ പെർസെൻറ്റേജ്. ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ഫോർത്ത് വൺ, ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓക്കെ. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓക്കെ. ഓക്കെ ബട്ടൺ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദ ന്യൂ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് വിൽ അപ്പിയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇമേജിൻ്റെ ന്യൂ സൈസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 2 ഇമേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇമേജ് ബിഫോർ റീസൈസിങ്, ഇത് റീസൈസിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഇമേജാണ്. ഇതാണെങ്കിലോ ഇമേജ് ആഫ്റ്റർ റീസൈസിങ്, അതായത് ഈ ഇമേജിനെ നമ്മൾ റീസൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി സ്ക്യൂയിങ് ആൻ ഇമേജ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജിനെ സ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ്. ഓക്കെ, സ്ക്യൂ ഫീച്ചർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു stretch the image from one end while the other end remains fixed. Okay,
അതായത് സ്ക്യൂ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഫിക്സഡായി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റേ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കുക? സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സ്ക്യൂ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വി ക്യാൻ സ്ക്യൂ ദ ഇമേജ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് എന്താണ് സ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഓപ്പൺ ദ ഇമേജ്. എന്താണ്? ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. നമ്പർ 2, ഗോ ടു ദ റീസൈസ് ഓപ്ഷൻ. ഇവിടെ റീസൈസ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുക. ദെൻ ദ റീസൈസ് ആൻഡ് സ്ക്യൂ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വിൽ ഓപ്പൺ. ഇതാണ് റീസൈസ് ആൻഡ് സ്ക്യൂ ഡയലോഗ് ബോക്സ്. ഇതുപോലെ വരുന്നു. ദെൻ ഇൻ ദ സ്ക്യൂ സെക്ഷൻ ടൈപ്പ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ക്യൂ ഏതോ ഇൻ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ വെർട്ടിക്കൽ ബോക്സസ്. ഇതാണ് സ്ക്യൂ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്ക്യൂ സെക്ഷനിൽ 2 ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ആ ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ സ്ക്യൂ എമൗണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ദെൻ 4th വൺ, ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദ സ്ക്യൂഡ് ഇമേജ് വിൽ അപ്പിയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു? സ്ക്യൂഡ് ഇമേജ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കണ്ടോ? 2 ഇമേജാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇമേജ് ബിഫോർ സ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഇമേജും ഇമേജ് ആഫ്റ്റർ സ്ക്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഇമേജുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് സ്ക്യൂ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ 2 ഇമേജും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഇമേജിനെ സ്ക്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോപ്പിയിങ് ആൻഡ് പേസ്റ്റിംഗ് ആൻ ഇമേജ്. ഒരു ഇമേജിന് എങ്ങനെയാണ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് us to make a duplicate image of the drawing and place it at any other place in the drawing area. അപ്പോൾ കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഫീച്ചർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഫീച്ചറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ്. അതായത് ആ ഇമേജിനെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ഏരിയയുടെ ഏത് പ്ലേസിൽ വേണമെങ്കിലും അത് കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു. കോപ്പിയിങ് ആൻഡ് പേസ്റ്റിംഗ് ആൻ ഇമേജ് സേവ്സ് അവർ ടൈം ബൈ നോട്ട് ഡ്രോയിങ് ദ സെയിം ഇമേജ് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് വേണം, അതുപോലുള്ളൊരു ഇമേജ് നമുക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇമേജ് വീണ്ടും നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഏതാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ആ ഇമേജിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ഏരിയയുടെ ഏത് പ്ലേസിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് എന്തിനാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ടൈമിനെയും അത് സേവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, then we can copy and paste the image by the following steps. ഒരു ഇമേജ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് സ്റ്റെപ്സാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്പർ 1, ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഹോം ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ സെലക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ സെലക്ട് ദ ഇമേജ് ബൈ ഡ്രാഗിങ് ദ മൗസ് ഓവർ ഇറ്റ്. ആ മൗസ് ആ ഇമേജിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ 4th വൺ, ക്ലിക്ക് ഓൺ കോപ്പി ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഗോ ടു ദ പ്ലേസ് വെയർ വി വാണ്ട് ടു പേസ്റ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ഏരിയയുടെ ഏത് പ്ലേസിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടേക്ക് പോവുക. ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ പേസ്റ്റ് ബട്ടൺ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഏത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക? പേസ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇമേജ് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ ദ ഡ്രോയിങ് ഏരിയ. അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ഏരിയയുടെ ഏത് പ്ലേസിലാണ് നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ വേണ്ടത്, ഇമേജ് വേണ്ടത്, അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. Then now place the mouse pointer on the selected image and drag it anywhere in the drawing area. അപ്പോൾ മൗസ് പോയിൻ്റർ ഈ സെലക്റ്റഡ് ഇമേജിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നമുക്കതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോയിങ് ഏരിയയുടെ ഏത് പ്ലേസിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ഷോർട്ട് കട്ട് ടു കോപ്പി ആൻ ഇമേജ് ഈസ് Ctrl+C. ഇമേജ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Ctrl+C ആണ്. ദ ഷോർട്ട് കട്ട് ടു പേസ്റ്റ് ആൻ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് Ctrl+V ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ? ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ലെറ്റ് us all of you open your notebook, write today's date. Please listen to the hard words. Selection, SELECTION, selection. Canvas, CANVAS, canvas.
Dragging, D-R-A-G-G-I-N-G, dragging. Disappear, D-I-S-A-P-P-E-A-R, disappear. Image, I-M-A-G-E, image. All of you write these hard words 5 times neatly, touching the lines and send it to me. Okay, bye children. Good morning children. നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ നോട്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. എല്ലാവരും നോട്ട്സ് പഠിച്ചായിരുന്നോ? എഴുതി തന്ന നോട്ട്സ് പഠിച്ചായിരുന്നോ? ഓക്കെ, നമുക്കിനി നോട്ട്സ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതാം. ബാക്കി നോട്ട്സ് കൂടെ എഴുതാനുണ്ട്. എഴുതാം. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ. If you take your notebook, write today's date and day. ടെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ടീച്ചർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബസന്ത് കോൺ ഥ, ബസന്ത് ആരായിരുന്നു? ബസന്ത് ഫേഡ്ക നൻഹ ബച്ചാദ, ബസന്ത് ആടുകളുടെ നൻഹ ബച്ചായിരുന്നു അല്ലേ, കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരുന്നു, കുഞ്ഞാടായിരുന്നു, ആടുകളുടെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് ആടായിരുന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചു നട്ട്ഹട്ട് ആയിരുന്നു അല്ലേ, നട്ട്ഹട്ട് ആണ് ബസന്ത് അല്ലേ, നോട്ടി കുഞ്ഞാടായിരുന്നു, വികൃതിയായ കുഞ്ഞാടായിരുന്നു. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബസന്ത് മേ കോൺസി ബുരി ആദത്തി, ബസന്ത് ഏത് ശീലമാണ്, മോശമായ ഏത് ശീലമാണ് ബസന്ത് കുഞ്ഞാടിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ബസന്ത് ബുരി ആദത് ഹാക്കി കിസി കാ ഗാന നഹി മാൻതാ ഥാ, മാം കെ ബാർ ബാർ മനാ കർനെ പർ ഫി വഹ ജംഗൽ മേ അകേലെ ഘൂമനെ ചൽ ദേത്താ ഹെ. എന്താണ് പറയുന്നത്? ആരുടെയും വാക്ക് കേൾക്കില്ലായിരുന്നു അല്ലേ. ബുരി ആദത്താക്കി കിസീക്ക കാന നഹി മാൻതാത, ആര് പറയുന്നതും കേൾക്കില്ലായിരുന്നു. മാം കെ ബാർ ബാർ മന കർണെ പർഫി വഹ, അമ്മ പറയുന്നതും അമ്മ കൂടെ കൂടെ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നും അനുസരിക്കാതെ. വഹ കാട്ടിൽ പോകരുതെന്ന് അമ്മ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു, അതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ. ജംഗൽ മേ അകേലെ ഘൂമനെ ചൽ ദേത്താഹെ, കാട്ടിനുള്ളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക്, അകേലെ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു. ദെൻ ബസന്ത് നദി കെ പാർ ക്യോം ഗയാ ഥാ, ബസന്ത് നദിയുടെ കുറുകെ എന്തിനാണ് പോയത്? ബസന്ത് നദി കെ പാർ ഇസ്ലിയെ ഗയാ ഥാ ക്യോം കി, ബസന്ത് നദിയുടെ കുറുകെ പോയതെന്തെന്നാൽ, ക്യോം കി നദി കെ പാർ നദിയുടെ കുറുകെ ഹരി ഘാസ് തി, നല്ല പച്ചപ്പുള്ള പുല്ല് കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. പച്ചപ്പുള്ള ഘാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുല്ല്. ഹരി ഗ്രീൻ, പച്ചപ്പുള്ള പച്ച നിറത്തിലുള്ള പുല്ല് കണ്ടായിരുന്നു. ഔർ വഹുസ്ക ആനന്ദ് ലേന ചാക്ത, അവിടെ പോയി ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോയത്. ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അചാനക് ആസമാൻ മേ ക്യാ ഛാ ഗയാ, അചാനക് ആസമാൻ മേ കാലേ കാലേ ബാദൽ ഛാ ഗയേ, പെട്ടെന്ന് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അചാനക് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആകാശത്ത് കാലേ കാലേ ബാദൽ ഛാ ഗയ അല്ലേ, നല്ല മേഘങ്ങൾ ഇരുണ്ടു കൂടിയിരുന്നു അല്ലേ. യെസ്. 5 പേഡ് പർ കോൻ ബൈഠാത, മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ആരാണ് ഇരുന്നത്? ലങ്കൂർ ബൈഠാത, മങ്കി അല്ലേ. പേഡ് പർ ഏക്ക് ലങ്കൂർ ബൈഠാത. ദെൻ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബാരിഷ് സേ ബജ്നെ കെ ലിയെ ബസന്ത് കഹാം ബൈഠ് ഗയ, മഴ ആയതുകൊണ്ട് മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി, മഴ നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബസന്ത് എവിടെയാണ് ഇരുന്നത്? ബൈഠ് ഗയ. ബാരിഷ് സേ ബജ്നെ കെ ലിയെ ബസന്ത് പേട് കെ ഖോഖലെ തനെ മേ ബൈഠ് ഗയ, ബാരിഷ് സേ ബജ്നെ കെ ലിയെ. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതുണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ബാരിഷ് സേ ബജ്നെ കെ ലിയെ, അത് ഫസ്റ്റ് എഴുതാം. ബാരിഷ് സേ ബജ്നെ കെ ലിയെ ബസന്ത് പേട് കെ ഖോഖലെ, മരത്തിൻ്റെ പോട്ടിൽ, മരത്തിൻ്റെ ഒരു പൊള്ളയായ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു. തനേമേ ബൈഠ് ഗയ, അവിടെ ഇരുന്നു. ഓക്കെ ചലോ, നീറ്റായിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതണം. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ, അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാതെ എഴുതി ടീച്ചറിന് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണ്. നമുക്ക് മാത്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലോങ് ഡിവിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ. യെസ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം കളയണ്ട, പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ. Okay, all of you take your textbook. Please listen here. Page number 62. അപ്പോൾ exercise 2.6 നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ്. ഡിവൈഡ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ്. തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. വെരി ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്യുക.
ഓക്കെ, ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ചെക്ക് യുവർ ആൻസർ. എന്ത് ചെയ്യുക, തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ദെൻ ചെക്ക് യുവർ ആൻസർ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ സോൾവിങ് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ്. വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്ലീസ് ലിസൺ ഹിയർ. എ സ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ഹാസ് 30 children in it. They want to play with five students in each team. How many teams can they make? Oh, a school football club has 30 children in it. സ്കൂളിലെ ഫുട്ബോൾ ക്ലബിൽ 30 children ഉണ്ട്. Then want to play with 5 students in each team. Each team, ഓരോ ടീമിലും 5 students ആണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. How many teams can they make? എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ടോട്ടൽ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്. ഫുട്ബോൾ ക്ലബിലെ ടോട്ടൽ ചിൽഡ്രൻ 30 ആണ്. 30. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ 1 ടീം. ഒരു ടീമിലെ സ്റ്റുഡൻസ് 5 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദേ വാണ്ട് ടു പ്ലേ വിത്ത് 5 സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഈച്ച് ടീം. അപ്പോൾ ഈച്ച് ടീമിൽ 5 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ 1 ടീം 5. നമ്പർ ഓഫ് ടീം എത്ര ടീംസ് ആണുള്ളതെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. 30 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ്. ദെൻ 5 ടോട്ടൽ എന്താണ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്. ഫുട്ബോൾ ക്ലബിലെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ 1 ടീം. ഒരു ടീമിലെ സ്റ്റുഡൻസ് 5 ആണ്. 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. അപ്പോൾ 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. ആൻസർ 6 എന്ന് കിട്ടും. ആൻസർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 30യെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. ഡിവൈസറും കോഷ്യൻ്റും ഒക്കെ ഏതാണെന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു, ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൻസർ 6 എന്ന് കിട്ടും. ദേ ക്യാൻ മേക്ക് എ 6 ടീംസ്. എത്ര ടീമാണ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? 6 ടീംസാണ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. നെക്സ്റ്റ്, ഫ്രെയിമിംഗ് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ്. To frame a word problem on a given division statement, we proceed in the same manner as we do for multiplication. First one, frame 2 word problems of 156 divided by 6. 156 divided by 6. Okay, first one, 156 marbles have to be kept in 6 boxes such that each box contains equal numbers of marbles. How many marbles will be there in each box? അപ്പോൾ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 156 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 ആണ്. 156 marbles have to be kept in 6 boxes. 6 boxesil 156 marbles ഉണ്ട്. such that each box contains equal number of marbles. ഓരോ ബോക്സിലും എന്താണ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മാർബിൾസ് ആണ്. ഹൗ മെനി മാർബിൾസ് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ഈച്ച് ബോക്സ്. ഓരോ ബോക്സിലും എത്ര മാർബിൾസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, between how many children will 156 toffee be distributed so that each of them get 6. Okay, next exercise 2.7. 125 students are going for a school camp. If 110 can accommodate 4 children, how many 10 will be required? How many children will be left? അപ്പോൾ 125 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഒരു സ്കൂൾ ക്യാമ്പിൽ ഉള്ളത്. ഇഫ് 1 tent have accommodate, 1 ടെൻറ്റിൽ ഒരു ടെൻറ്റിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് 4 children ആണ്. ഹൗ മെനി 10 will required? How many children will be left? Okay. Then second one, Seema bought a box of chocolates containing 207 bars. She packed 7 chocolates each in small packets to be given to children who come for her son's birthday party. How many packets does she make? How many chocolate are left over? ഓരോ പ്രോബ്ലംസും ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ പ്രോബ്ലംസും നീറ്റായിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്ത് ടൈം എടുത്ത്
ചെയ്ത് പതിയെ കാണിച്ചാൽ മതി. എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങളെല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. രാഹുൽ ആൻഡ് മാനവ് സേവ് one paise coin in a jar. The jar has 240 coins in it. Manav sort them into bags of 10. How many bags does he'll fill? Shreya's mother bought a box of strawberries containing 45 pieces. She asked Shreya to divide these strawberries equally between herself, her mother and her father. How many strawberries does each get? ഓരോ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യുക. ദെൻ ഫ്രെയിം എ വേർഡ് പ്രോബ്ലം ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡിവിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഡിവിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക? ഫ്രെയിം വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങളെ നോട്ടിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് ടൈം എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് ടീച്ചറിനെ കാണിക്കുക. ഓക്കെ. ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യുവർ നോട്ട് ബുക്സ്. ഡിവൈഡ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ്. ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ടൈം എടുത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്ത് ടീച്ചറിൻ്റെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കാണിക്കണം. ഓക്കെ. ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ചെക്ക് യുവർ ആൻസർ. ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? തന്നേക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓരോന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ചെക്ക് ചെയ്യുക. കിട്ടുന്ന ആൻസർ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 125 സ്റ്റുഡൻസ് ആർ going for a school camp. If one tent can accommodate 4 children, how many tent will be required? How many children will be left? അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയതിന് ശേഷം ചെയ്ത് ടീച്ചറിനെ കാണിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 2 പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഫ്രെയിം എ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡിവിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സോൾവ് ദം. തന്നേക്കുന്ന ഡിവിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുക. അതിനുശേഷം വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യണം. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ നീറ്റായിട്ട് ടൈം എടുത്ത് നോട്ട്ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ടീച്ചറിനെ കാണിക്കുക. ഓക്കെ.